कबूतर दी नहीं जी 20 साल क्रॉस जे। अच्छा 20 साल 20 साल क्रॉस जे। अच्छा जी ए देख लो, ए शौक करो जी। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आपका अपना भाई आज एक नई वीडियो के साथ हाजिर खिदमत है। उम्मीद करता हूं कि मेरे तमाम कबूतर परवर भाई बाखैरियत से होंगे। दोस्तों मैं आज आपको इंशाल्लाह तहसील मिंचनाबाद का सबसे वीआईपी शौक करवाने के लिए लेके जा रहा हूं। हमारे तहसील मिंचनाबाद के साथ है मंडी सादतगंज। मंडी सादतगंज जो मैं आपको बताता चलूं कि मंडी सादतगंज से तकरीबन 5-7 किलोमीटर के फासले पर इंडिया बॉर्डर है और इंडिया बॉर्डर के कबूतर मंडी सादतगंज में आते हैं और हमारे इलाके मिंचनाबाद में इंतहाई वीआईपी शौक होता है वो मंडी सादतगंज में होता है। तो आज हमारे साथ मौजूद है मलक नईम खोखर साहब, आज इनकी छत पे मौजूद है। मोहतरम गुलाम दस्तगीर उर्फ गोशी सियाल साहब ने हमें टाइम दिया है। सलमान भाई स्पेशल हमारे साथ आए हैं। तो उस्ताद से हम पूछेंगे कि कबूतरों के मतलब इनको शौक कब से हुआ। माशाल्लाह आप इनके पीछे ये देख रहे हैं जाल बड़े वीआईपी बने हुए हैं, बड़े वीआईपी कबूतर हैं। दोस्तों स्किप नहीं करना। दोस्तों इससे पहले कि अगर आप हमारे चैनल पे न्यू हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन के बटन को प्रेस करें ताकि हमारी नई आने वाली वीडियो को बआसानी देख सकें। दोस्तों स्किप नहीं करनी, स्किप करोगे तो शौक का मजा नहीं आना। शौक करे हुए शौक देखो, पूरी वीडियो देखो, मजा आएगा इंशाल्लाह। जी अस्सलाम वालेकुम मलक साहब, क्या हाल है जी? दुआ सर, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, मालिक दे बड़े एहसान सर। अच्छा मलक साहब माशाअल्लाह ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਛੱਤ ਤੇ ਆਏ ਆ, ਛੱਤ ਦਾ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕੀਤਾ ਯਾਰ, ਕਮਾਲ ਤੁਸੀਂ ਸੈਟਅਪ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਬੜਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਸੈਟਅਪ ਕੀਤਾ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦੋਸਤਾਂ ਦੇ ਮੈਂ ਗਿਆ ਛੱਤਾਂ ਤੇ ਲੇਕਿਨ ਮਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੀ ਛੱਤ ਤੇ ਆ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਮਜ਼ਾ ਆਇਆ। ਥੱਲੇ ਵੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਸੈਟਅਪ ਸੀ, ਉੱਤੇ ਵੇਖਿਆ ਤੁਸੀਂ ਅਲੱਗਾ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਜਾਲ ਜਿਹੜੇ ਜਿਹੜਾ ਥੱਲੇ ਜਿਹੜਾ ਸਿਸਟਮ ਬਣਾਇਆ ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਜੋਟ ਵਾਲੇ ਕਬੂਤਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਬਣਾਇਆ ਜੀ, ਜੋਟ ਵਾਲੇ ਵਾਸਤੇ ਬਣਾਇਆ ਜੀ। ਜਿਹੜੇ ਅਜ਼ਾਫੀ ਕਬੂਤਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਬਾਅਦ ਚ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪਵੇ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਚ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਹੋ ਜਾਏ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਚ ਕਰਕੇ ਜੋੜ ਚ ਲੈ ਆਈਦਾ ਜੀ। ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ ਦੋਸਤ ਸਾਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਆਪਣਾ ਤਾਰਫ ਕਰਵਾ ਦਿਓ, ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਰਹਿائش ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਜਿਹੜਾ ਜੀ। ਮਲਕ ਮੁਹੰਮਦ ਨਈਮ खोखर मेरा नाम है जी। मंडी सादतगंज ਦਾ मैं ਰਹਿਸ਼ੀ हाँ। गला मंडी च मेरी शॉप है ਤੇ ਮੈਂ ਤਕਰੀਬਨ ਨਾ ਜੀ 20 ਸਾਲ 25 ਸਾਲ ਤੋਂ ਕਬੂਤਰ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਸ਼ੌਂਕ ਕਰਨਾ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਬੜਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਸ਼ੌਂਕ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਜੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਉਸਤਾਦ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਦੋਸਤ ਤਲਕ ਨਾਲ ਬੁਲਾ ਲਈਦਾ ਜਿਹੜੇ ਉਸਤਾਦ ਆ ਕੇ ਉਡਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਮੇਰਾ ਸ਼ੌਂਕ ਇਹ ਹੀ ਹੈ ਜੀ, ਬਸ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪਰਵਰਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਤੇ ਚੰਗੇ ਕਬੂਤਰ ਰੱਖਣਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੇਅਰ ਕਰਨੀ। ਤੇ ਉਸਤਾਦ ਕੋਈ ਨਾ ਜੀ, ਕਦੇ ਕੋਈ ਬੁਲਾ ਲਈਦਾ, ਕਦੇ ਕੋਈ ਉਸਤਾਦ ਬੁਲਾ ਲਈਦਾ। अच्छा मतलब साहब ये तो मतलब है कि ਤੁਸੀਂ खुद नहीं उड़ाते, तुम तो बस कबूतर पर बस जी मेरे को जो है ना जी मुशक्कत नहीं आती, उड़ा भी मैं लेना लेकिन मुशक्कत नहीं आती। क्या रात को उठना जो है ना जी मेरे वास्ते बड़ी प्रॉब्लम बन जाती है। तो कबूतर को टाइम देना पैंदा है, टाइम नहीं दोगे फिर कबूतरबाजी होती नहीं। तो हम सुबह उड़ाना तो फिर कबूतर आप सौ जाओ तो फिर कबूतरबाजी तो नहीं ना जी। इस वजह तो जो है ना जी मैं उस्ताद रखना। अच्छा साई ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਹੁਣੇ ਜਿਹੜਾ ਛੱਤ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਡੇ ਲਾਣੇ ਜਾਂ ਕਰਨੇ ਇਹਦੇ ਬਾਅਦ ਸਪੈਸ਼ਲ ਬੰਦਾ ਰੱਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਇਹ ਵੀ ਇਹ ਮੁਸ਼ਕਲ ਆਪ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? जी मैं आप ही मुशक्कत करना, मेरा एक बच्चा है सही, वो मेरी हेल्प करता है जी। अच्छा ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ੌਕ ਹੈ जी उन्होंने भी शौक है। ਤੇ ਸਾਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਸ਼ੌਕ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਕਬੂਤਰਬਾਜ਼ੀ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਜਾਣ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਗੰਦਾ ਸ਼ੌਕ ਹੈ, ਗਲਤ ਸ਼ੌਕ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮਕਸਦ ਕਿ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਵੱਡੇ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। जी 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 ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਦਿਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਯਾਰ ਮੈਨੂੰ ਕਬੂਤਰਬਾਜ਼ੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਮੈਨੂੰ ਸ਼ੌਕ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ? मेरा नाना सी जी मलक हयात कंगनपुर का रहायशी सी। कबूतर ने पिछले इंडिया के रखे हुए सन, उन्होंने देख के जरा जी मैंने शौक पैदा होया। अलहमदुल्ला 25 तकरीबन 20 साल के कबूतर मेरे को फिरते हैं। अच्छा वो ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਨੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬਰੀਡ ਵਾਲੇ ਉਹ ਫਿਰਦੇ ਨੇ जी वो फिरते हैं। ਇਹ ਸਾਈ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਹੀ ਉਡਾਉਂਦੇ ਕਬੂਤਰ ਜਾਂ ਅੱਗੂ ਮੁੱਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂ ਕਿਤੇ? नहीं जी मुल वाल नहीं, अपने तलक ने तलक वाली की वजह तो मैं किसी को कह देव तो वो दे भी जाते हैं। अपने तलक है पंजाब च मुफ्ती मंसूर है, माशाअल्लाह हाँ जी, ते राजा बेगू का है, ते दूसरा लाला भट्टी है बूरे वाला। इन्होंने अपना तलक है जी, वो कबूतर के बदल से पहुंचा देंगे ने अगर कमी हो तो। मुफ्ती मंसूर साहब दे बड़े कमाल कबूतर हैं जी, मैं अक्सर वीडियो लाता रहना मुफ्ती मंसूर साहब, मैं अपने चैनल पे अक्सर लाता रहना वीडियो, बड़े अच्छे कबूतर हैं। मुफ्ती साहब जी मेरे को रात में ठहरे ने जी, अच्छा 5-10 दोस्त आए हुए थे मेरे को ठहरे ने। उकाड़े वाले शेख, लाला भट्टी, मुफ्ती मंसूर, राजा बेगू का, ये मेरे को ठहरे नहीं जी, अपने बड़े अच्छे दोस्त ने, आंदे जाते रहते हैं। तो इन्हों की वजह तो जो जी तलक ना फिर वसी हो जाता है। कबूतरबाजी चीज ही यहो जी जी। गोशी सियाल साहब क्या हाल है? ठीक ठाक अल्लाह का करम। साई बड़ी मेहरबानी कि तुसी साडे नाल जी हाजिर हाजिर है। कैसा माहौल लग गया साई? तुसी हां जी बहुत अच्छा सेटअप, बड़े पुराने उस्ताद हो, ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਉਡਾਉਂਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਆਪ ਹੀ ਉਡਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ।
ਤੇ कैसा सेटअप लगा माशाल्लाह बहुत अच्छा सेटअप है। पहले एक दो बार विजिट किया है भाई नहीं मोरा को सिटिंग हुई बहुत अच्छा, मतलब शौक भी है। हर साल एवरेज भी अच्छी आती भाई नहीं मोरा दी। ਤੇ ਸੈਟਅਪ ਤਾਂ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਹੀ ਰਹੇ ਜੇ, ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਸੈਟਅਪ ਵੀ ਅੱਛਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਅਗਰ ਸ਼ੌਕ ਦੇ ਪਰਿੰਦੇ ਵੀ ਅੱਛੇ ਨੇ, ਪੁਰਾਣੀ ਬਰੀਡ ਚੱਲੀ ਆਂਦੀ ਬਾਈ ਨਹੀਂ ਮੋਰਾ ਕੋਲ। ਤੇ ਹਰ ਸਾਲ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਮੰਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਬੇਹੱਦ ਬਾਜ਼ੀਆਂ, ਜਿੰਨੇ ਆਪਣੇ ਮਿੰਚਨਾਬਾਦ ਚ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਮੈਂ ਵੇਖਣਾ ਮੰਡੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ੌਕ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਮੰਡੀ ਦਾ ਸ਼ੌਕ ਥੋੜਾ ਟਫ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿ ਲਓ ਵੀ 6:30 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 7 ਵਜੇ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਜ਼ ਹੈ। ਇੰਨਾ ਟਫ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਕਿਧਰੇ ਨਹੀਂ ਉੱਡਦਾ। ਇਸ ਦਫਾ 6:30 ਵਜੇ ਜੀ 6:30 ਜੀ 6:30 ਤੇ 7 ਵਜੇ ਬਰਾਬਰ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਤੇ ਇਹ ਇਸ ਦਫਾ 7 ਵਜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਾਲ ਉੱਡੇ ਨੇ ਨਾ ਇਹ ਮਗਰਬ ਦੀ ਅਜ਼ਾਨ ਤੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਹਾਂਜੀ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਜਾਮਾ ਮਸਜਿਦ ਚੌਕ ਵਾਲੀ ਜੀ ਅਜ਼ਾਨ ਦਾ ਜਦੋਂ ਹੋਣੀ ਹੈ ਨਾ ਉਸਲੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਸਾਈ ਉਹ ਜਦੋਂ ਮਗਰਬ ਦੀ ਅਜ਼ਾਨ ਵੇਲੇ ਤਾਂ ਕਬੂਤਰ ਜ਼ਾਇਆ ਬੜੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਉਸ ਲੋਕਾਂ ਦੇ। ਨਹੀਂ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਨਾ, ਜ਼ਾਇਆ ਹੋਣ ਤੇ ਅੱਛੇ ਕਬੂਤਰ ਹੋਣ, ਸਿਆਣੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਜ਼ਾਇਆ ਹੁੰਦੇ। ਨਹੀਂ ਦੇਖੋ ਰਾਤ ਹਨੇਰਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਕਬੂਤਰ ਪ੍ਰਵਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਖੜਾ ਤੇ ਉਹ ਬਾਹਰ ਦਿਖਦਾ ਤੇ ਉਹ ਜ਼ਾਇਆ ਹੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਇਰਫਾਨ ਭਾਈ ਇੱਥੇ 60 70 ਕਬੂਤਰ ਉੱਡਦਾ ਹੈ ਅੱਛਾ ਤੇ ਹਾਰ ਜਿੱਤ ਨੂੰ ਲਿਮਿਟਡ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਨਾ ਟਾਈਮ ਦੀ ਸਖਤੀ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ। ਇਸ ਦਫਾ 7 ਵਜੇ ਤੇ ਟਾਈਮ ਰਿਹਾ ਸੀ ਔਰ ਕੋਈ ਐਡਾ ਖਾਸ ਜ਼ਾਇਆ ਨਹੀਂ, ਜੋ ਠੰਡੇ ਮੌਸਮਾਂ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਜ਼ਾਇਆ ਹਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਹੁੰਦੇ। ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਮੇਰਾ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਮਕਸਦ ਵੀ ਮੰਡੀ ਦੀ ਕਬੂਤਰਬਾਜ਼ੀ ਟਫ ਹੈ, ਈਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਹੀ ਇਹਦੇ ਚ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਬਾਰਡਰ ਏਰੀਆ ਵੀ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਰੇਤਲਾ ਜਿਹਾ ਇਲਾਕਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ, ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਤੇ ਕਬੂਤਰ ਗਰਮੀ ਕੁਝ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ਿੱਦਤ ਹੁੰਦੀ ਦੂਸਰੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੀ ਨਿਸਬਤ। ਇਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ ਵੀ ਦੱਖਣ ਵਾਲੀ ਹਵਾ ਹੈ, ਦੱਖਣ ਵਾਲੀ ਹਵਾ ਤੇ ਸਾਰਾ ਹੀ ਬਾਰਡਰ ਹੈ। ਇਹ ਅਪਰ ਏਰੀਆ ਸਾਰਾ ਬਾਰਡਰ ਹੈ, ਉਹ ਰੇਤ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਤਕਰੀਬਨ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਬਾਰਡਰ ਏਰੀਆ ਨਾਲ ਮੈਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਦਗੀਆ ਕਨਾਲ ਜਾਂਦੀ ਉਹ ਉੱਤੇ ਆ ਜਾਂਦੀ, ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਹਰਿਆਲੀ ਬੈਲਟ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਹਲਕਾ ਜਿਹਾ ਬਾਰਡਰ ਨਾਲ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਕੋਈ ਇਹਦਾ ਘੱਟ ਰਹਿੰਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਓਵਰਆਲ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਨਾ ਕਿ ਮਿੰਚਨਾਬਾਦ ਜਿਹੜੇ ਰਖੇਜ਼ ਇਲਾਕੇ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਿਸਬਤ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਲੋਕ ਅਕਸਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਯਾਰ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਕਬੂਤਰ ਬੜੇ ਚੰਗੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੀ ਖਿਆਲ ਹੈ? ਤੁਹਾਡਾ ਤਾਂ 5-7 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਇੰਡੀਆ ਖੜਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵੀ ਕਬੂਤਰ ਆਖਰਾਂਦੇ ਹੀ ਹੋਣਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਫਰਕ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਕਬੂਤਰਾਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ? ਦੇਖੋ ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਦੂਸਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਕਬੂਤਰ ਹੈ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਤਰਜੀਹ ਐਵੇਂ ਲੋਕ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਕਬੂਤਰ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਬੂਤਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਫੜਦਾ ਜੀ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬੜੀ ਪਰਵਾਜ਼ ਹੈ, ਗਣੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਖਾਸੀਅਤ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਇਹ ਸਿੰਗਲ ਉੜਦੇ ਨੇ ਤੇ ਫਿਰ ਬਾਹਰੋਂ ਜਿਹੜਾ ਡਰਾਉਣ ਡਰੂੰਕ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਜਿੱਤ ਕੇ ਵੀ ਘਰ ਬੈਠਣਗੇ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਜਿੱਤ ਕੇ ਬਸ ਇਧਰ ਗਏ ਤੇ ਗਏ, ਜਿੱਤ ਕੇ ਘਰ ਬੈਠਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਬਾਹਰੋਂ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਹਿਲਾ ਸਕਦੇ, ਡਰਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਜੀ, ਸਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਜੀ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਕਬੂਤਰ ਨੇ ਇੰਡੀਆ ਵਾਲੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਐਵੇਂ ਬਸ ਖਿਆਲਾਤ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵੀ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਬੜੇ ਕਬੂਤਰ ਚੰਗੇ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਜਟਕੀ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਹੈ, ਲੋਕ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਪਰਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਪਰਾਈ ਥਾਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਦੀ ਲੱਡੂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਵੱਡਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਵੈਸੇ ਲੱਡੂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜੀ ਲੱਡੂ ਵੱਡਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਮਤਲਬ ਲੱਡੂ ਵਾਲੀ ਮਿਸਾਲ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਲੇਕਿਨ ਕਬੂਤਰ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਨੇ ਜੀ ਕਿਆ ਬਾਤ ਨੇ ਜੀ, ਹਾਂਜੀ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਨੇ। ਇੰਡੀਆ ਵਾਲੇ ਵਿਚਾਰੇ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਇੰਡੀਆ ਦੇ 2 ਕਬੂਤਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪਏ ਨੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨੇ ਪੁਰਾਣੇ ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ ਕਬੂਤਰ ਪਏ ਨੇ? ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜੀ 20 ਸਾਲ ਦੇ ਕਬੂਤਰ ਪਏ ਨੇ। ਚਲੋ ਜੀ ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬੜੀ ਅੱਛਾ ਲੱਗਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਪਸ਼ਪ ਲਾ ਕੇ। ਜੀ ਜਨਾਬ ਦੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਸ਼ੌਕ ਕਰਨੇ ਜੀ।